الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تحسبوا بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر لله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إلى الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إلى الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إلى الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله نسأل الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله.
الجنة ونعوذ بك من النار يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارزق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارزق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارزق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير هداي الله بنظرة من العين الرحيمة تداري كل ما فيه من أمر سكينة هداي الله بنظرة من العين الرحيمة تداري كل ما فيه من أمر سكينة هداي الله بنظرة من العين الرحيمة تداري كل ما فيه من أمراض سكينة اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا ربي صل على النبيين اللهم صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة اللهم صل على محمد يا ربي وارض عن الشهداء اللهم صل على محمد يا ربي وارض عن المشايخ اللهم صل على محمد يا ربي وارض عن الأئمة اللهم صل على محمد يا ربي وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا ربي وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا ربي وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم اللهم صل على محمد يا ربي واغفر لكل مؤمن اللهم صل على محمد يا ربي واغفر لي ذنوبي اللهم صل على محمد يا ربي واستر لي عيوبي اللهم صل على محمد يا ربي واصلح لي كروبي اللهم صل على محمد يا ربي وامح كل معدي اللهم صل على محمد يا ربي واصلح كل مسلم اللهم صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا اللهم صل على محمد يا ربي وارحمنا برحمتك اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah.
melanjutkan di dalam pembahasan kita, yaitu berkisar tentang permasalahan menghindari daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih khusus yaitu menjaga di dalam anggota-anggota tubuh kita. Dimana kemarin kita sudah menjelaskan tentang pembukaan di dalam bab ini. Maka masuk pembahasan yang pertama, yaitu yang bersifat anggota tubuh atau panca-panca indera juga, yaitu mata. Maka dikatakan bahwa mata ini Allah Subhanahu wa Ta'ala wa innama khuliqatul laka litahtadiya biha fitulumat. Dikatakan bahwasannya sesungguhnya mata ini, sesungguhnya Allah Subhanahu diciptakanlah itu mata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tidak lain dan tidak bukan untuk sebagaimana fungsi-fungsi mata, yaitu yaitu untuk supaya memberikan engkau sebagai petunjuk di dalam kegelapan, ya. Itu di dalam fungsi-fungsinya, yaitu juga dikatakan wa tasta'inu biha fil hajat, dan juga untuk membantumu di dalam keperluan kebutuhan. Artinya tugas Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan mata ini yaitu banyak di dalam fungsinya, untuk keperluan kita, untuk sebagai petunjuk kita, kemudian untuk juga watan duru biha ila ajaibul malakutil ardi was samawat. Juga mata ini untuk sebagai engkau ini untuk bisa menyaksikan, ya, untuk bisa supaya engkau bisa menyaksikan, yaitu kebesaran ya dari kerajaan-kerajaan, ya istilahnya dari keagungan-keagungan yang ada di muka bumi ini dan juga di alam semesta. Wa ta'tabiru biha wa tu'tabiru biha fiha minal ayat. Dan juga dengan mata itu kita bisa juga mengambil pelajaran, ya, ibrah, ya, dari apa-apa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fungsi daripada mata. Nah, kemudian apa tugas kita untuk mata? Dan itu artinya oleh Imam Ghazali mengatakan bahwa fungsi-fungsi mata ini yaitu yang tadi disebutkan. Nah, kemudian untuk salah satu tanda-tandanya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia saksikan dan lain sebagainya. Ya, untuk salah satunya itu semua untuk bersambung kepada iman kita. Ketika kita melihat suatu keajaiban, ya, dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kasih kenikmatan kita untuk bisa melihat, sehingga sehingga untuk bisa memperkuat, mengokohkan daripada keimanan kita. Nah, itu salah satu fungsinya. Jadi setiap anggota tubuh kita itu mempunyai setruman kepada keimanan kita. Ketika kita melihat Al-Quran, maka itu akan menjadikan setruman kepada keimanan kita. Ketika kita mendengar perkara yang baik, itu akan langsung bersambung kepada keimanan kita. Ketika kita berbicara baik, itu akan bersambung kepada keimanan kita. Semua akan bersambung kepada rohani kita. Makanya mereka para salafun saleh, para aulia Allah ini mempunyai rohani yang kuat, mempunyai rohani yang betul-betul kuat. Sehingga sehingga dia bisa mengetahui daripada hakikat-hakikat. Yang mana di awal pertemuan itu bahwa hakikat ini bisa dia raih setelah dia mutmain, dia tamkin, dia mantap, dan dia melakukan di dalam syariatnya. Baru dia akan melewati masa syariat. Artinya menjalankan syariat akan melampaui, Allah berikan kesempatan lagi untuk masuk di dalam peringkat atau tingkatan berikutnya, yaitu di dalam hakikat. Dia lain, ya. Ketika dia mengetahui daripada hakikat, setelah itu baru makrifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Maka apa itu tadi fungsi? Maka dikatakan fahfadha an arba'in. Ya, maka jagalah mata tersebut dari 4 perkara. Ya, maka jagalah mata tersebut dari 4 perkara. Yang pertama dikatakan anta durabiha ila ghairil muhrim. Dikatakan
Empat perkara yang harus dijaga ini apa? Yaitu memandang selain mahram. Memandang apa? Wanita selain mahram. Itu tidak diperbolehkan. Kita diharuskan untuk menghindari ya semua. Mau itu dia melihatnya wajahnya, mau melihat matanya, atau melihat badannya, ya, atau melihat kulitnya. Artinya jangan kenapa? Karena itu seperti anak panah yang beracun. Pandangan itu seperti anak panah beracun. Kenapa? Karena ketika kita memandang, satu, kalau memang itu tujuannya apa? Ketika dia memandang, contoh, dia memandang seorang wanita itu mungkin wanita yang cantik dan lain sebagainya. Satu pandangan itu, ketika dia melihat, itu sudah satu haram. Nah, dampaknya dia ini apa? Ketika dia melihat, dia akan merasa ingin apa? Mendekati. Ketika sudah mendekati, dia akan merasa akan lebih dekat. Sampai apa? Sampai dia menanggalkan keimanannya. Tujuannya untuk apa? Waliyadzubillah, untuk berzina. Jadi tujuan kita ketika melihat perempuan ini, ya sudah. Kalau memang tidak ada tujuan, kalau itu bakal tujuan yang ke sana, sudah. Jadi ketika melihat biasa, sudah. Tapi kalau kita melihat terus dan lain sebagainya, itu akan memori kita ini akan berjalan terus. Ya kan? Memori kita ini akan berjalan. Nah, berjalan itu akan menjadikan bahasa-bahasa jiwa. Nah, ketika itu tidak dituruti, ya dia akan mana. Tapi kalau dia terus akan mencari solusi lain, apa nanti akan jatuh maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika dia mengatakan, ya sudah. Kalau saya akan berusaha memiliki itu perempuan atau mendekati perempuan, ya satu memang akan menjadikan dosa saja. Nah, inilah di dunia tasawuf ini sampai apa? Sampai untuk bisa menjaga hal demikian. Jangan kau memandang perempuan itu, dikatakan ya, yang ghairu mahram. Tapi kalau andai kata kita lewat terus kemudian ya namanya kita hidup di negeri di Indonesia ini, ya kita hidup bukan di negeri Arab. Kalau di negeri Arab memang orang bercadar. Kalau di sini orang membuka cadar. Nah, terus gimana kita? Jangan dijadikan masalah. Kita hidup di sini, ya kita berjalan apa yang ada di sini, ya kan? Ketika kita papasan dengan perempuan mungkin tidak pakai jilbab, ya sudah. Jangan terganggu, ya sudah lewat, sudah pandangan pertama, sudah biar. Maka dikatakan ada orang yang melihat pertama itu rezeki, ya. Bukan pandangan pertama terus dilihat terus dipelototi gitu, enggak. Artinya sepintas saya. Oh iya, maksudnya sepintas. Gitu. Jangan dijadikan niat melihat perempuan itu dengan niat. Kalau dengan niat itu jatuhnya haram, ya kan? Nah, kalau andai kata, makanya di dunia tasawuf itu sampai ada terus dijadikan pertanyaan, apa tujuanmu melihat? Apa hasil daripada yang melihat? Nah, apa langkah setelah melihat? Nah, terus kemudian manfaat daripada melihat? Terus, ketika melihat, apa setelah ini mau lihat? Dia akan merasakan mendekatinya. Mungkin dengan ini lewat sini terus dicegat sana, kemudian kenalan. Nah, setelah kenalan berbicara bagus, tambah lebih dekat, terus pikiran bukan berubah lagi untuk menjadi teman lagi. Dia akan menjadi bertujuan untuk apa? Supaya zina. Waliyadu billah. Nah, ini. Jadi memang kaidah-kaidah semacam ini di dalam dunia tasawuf ini sudah digambarkan dan sudah digaris besar. Ya, itu untuk pertama di dalam anggota tubuh kita, yaitu mata. Yang pertama, jangan kau memandang daripada selain mahram. Terus kemudian juga jangan memandang wa ila suratul maliha. Juga jangan memandang daripada gambar-gambar yang maliha itu kalau sekarang ini gambar-gambar porno. Ya. Jangan juga, kenapa? Karena itu tadi mata ini karena merekam. Ketika merekam ini menjadikan di dalam hati kita ini
seperti apa namanya, menanam dengan akar yang kuat. Jadi semacam itu. Jadi hindari hal-hal yang demikian. Wala bisyahwatin nafs, dan juga jangan memandang ya dengan hawa nafsu. Terus kemudian yang berikutnya ya, au tanduru biha ilal muslim bi ainil ihtiqar. Ini ya. Kemudian janganlah, yang terakhir itu yang keempat, yaitu jangan engkau memandang yaitu muslim dengan pandangan ihtiqar, dengan pandangan remeh, dengan pandangan merendahkan pandang orang muslim. Kenapa? Kita jangan punya prasangka di dalam kita berteman dan lain sebagainya menghukumi seseorang. Tidak bisa. Jangan kita memandang orang dengan pandangan remeh. Ya. Kenapa? Karena manusia ini tidak bisa dihukumi. Walaupun dia dalam syariatnya itu dia terhukum maksiat, waliyadzubillah dan lain sebagainya. Jangan kita ketika ketemu dia bilang engkau orang ahli maksiat, engkau orang yang ahli fasik, engkau gini, engkau tempatnya di neraka. Oh, tidak bisa. Tidak bisa dihukum. Ya. Makanya kita ini ada namanya ajaran namanya apa? Husnudzon. Husnudzon itu lebih bagus daripada kita sudzon. Makanya dikatakan khoslatan nilai sabawahum syai'un min akhir, husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Dua perkara tidak ada di atas dua perkara ini yang lebih baik. Apa? Yaitu husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnudzon kita kepada Allah kepada manusia. Husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzon kita kepada manusia. Kenapa? Walaupun kita ini husnudzonnya salah, satu kita dapat pahala, yang kedua kita selamat, ya kan? Yang kedua kita selamat. Walaupun itu tidak menjadikan mudarat buat dia. Nah itu, itulah pentingnya. Juga kita harus husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itulah kita ini kadang mempunyai beban hidup dan lain sebagainya. Kemudian kita ini itu semua tujuannya Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan jalan kita setelahnya. Itu dalam satu aspek. Di sisi lain itu ada pahala yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan. Nah ini lebih-lebih ya juga kita jangan memandang manusia dengan pandangan al-ihtiqar, remeh. Kenapa? Karena kita tidak tahu Allah Subhanahu wa taala ini letakkan sirullah itu di mana. Kita tidak tahu. Mungkin di A, mungkin di B, mungkin di C, mungkin di D. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala letakkan itu rahasia-rahasia Allah, rahasia-rahasia ilahi. Sehingga kita tidak tahu. Makanya kalau kita di dalam tarbiyah, lain di dalam tarbiyah. Tarbiyah ini memang harus keras, harus tegas. Artinya di dalam pendidikan ini untuk apa? Untuk menanamkan permasalahan-permasalahan ini. Sehingga apa? Sehingga mengakar. Ketika dia terjun di masyarakat dan lain sebagainya, dia sudah terbiasa. Ketika menghadapi sesuatu, makanya kalau kita melihat mereka para penceramah atau dai ilallah dan lain sebagainya, fuqaha dan lain sebagainya, mereka di majelisnya begitu ketat, begitu dia betul-betul tegas di dalam pengajaran, tapi ketika dia di luar itu lain dengan apa yang dia tentang pengajaran, dia lebih lembut dan lain sebagainya. Kita melihat semacam itu. Nah, seperti kalau kita melihat seperti kayak Habib Salim Asy-Syatiri, seperti kayak Habib Hasan Asy-Syatiri, seperti mereka ketika di daras itu betul-betul menyampaikan apa yang betul, tapi ketika bertemu dengan orang mempraktekkan apa yang telah dia pelajari, ya, atau yang telah dia ajarkan. Nah ini juga dikatakan yang keempat, jangan engkau taqullu biha ala aibul muslim, ya, tutalik
mencari-cari, ya, melihat di dalam aib atau cacat atau celahnya orang itu sendiri. Jangan. Kenapa? Karena itu seperti orang yang menjadikan pandangan itu menjadi satu, akan menjadi penyakit-penyakit yang ada. Maka tadi saya bilang pandangan ini itu akan bersambung kepada galak hati itu tadi, ya, keimanan dan lain sebagainya. Bisa menjadikan dia meremehkan orang, bisa dia hasut sama itu orang, bisa dia tambah senang dengan penderitaan orang dan lain sebagainya. Waliyadzubillah, ya, waliyadzubillah. Kalau sudah hal itu ada, maka itu penyakit. Dan penyakit batin itu akan nampak kepada penyakit zahir. Ya. Orang yang selalu bughut, dendam, dipendam terus, atau dia hasut, dipendam terus, atau dia benci, dipendam, ya, maka apa akan terjadi? Ya akan menimbulkan daripada penyakit zahir. Waliyadzubillah. Ya, seperti nanti, tapi ya seperti jantung, seperti tekanan darah tinggi dan lain sebagainya. Tapi bukan terus kemudian ada orang tekanan darah tinggi, oh ini orang selalu mendam. Bukan itu tugas kita. Cuman yang tugas kita ini kita tahu pada diri kita sendiri, mengetahui di dalam diri kita sendiri, bukan untuk kepada orang lain. Makanya orang-orang dulu itu ketika dia memperhatikan itu, dia tidak pernah memperhatikan di dalam kelemahan orang. Dia selalu memperhatikan kepada kelemahannya sendiri. Seperti ada orang sakit di tangan atau sakit di badan dia akan memperhatikan di dalam sakitnya dia, ya. Atau kadang katanya Imam Haddad, orang itu lebih merasa jijik dengan ingusnya orang daripada ingusnya sendiri. Kadang dia melihat ingusnya orang jijik, kalau ingusnya dia tidak merasa jijik. Itulah karakter atau tabiat daripada manusia. Dia lebih jijik dengan kejelekan orang lain daripada kejelekannya dirinya sendiri. Padahal bisa jadi kejelekannya dirinya itu lebih banyak daripada kejelekan orang yang dia lihat. Tidak tahu semua. Nah ini perkara-perkara semacam ini untuk apa? Imam Ghazali ini supaya kita ini bisa merenungkan. Jadi mengaplikasikan Allah yang sudah berikan kepada kita ini, mata ini, yaitu diaplikasikan dengan apa? Yaitu ketaatan tadi, ya, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu tadi, ya, mungkin ini pembahasan yang berkaitan dengan mata. Kurang lebihnya mungkin berlaku itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti masuk di dalam masalah telinga. Ya, ada buyut dan Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbil alamin. Siril Fatihah.